Ανάλογα με την ηλικία μας, το σώμα αποτελείται από 70% έως 90% νερό. Ένας ενήλικας πίνει περίπου 2,5 λίτρα νερό κάθε μέρα για να διατηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες. Άλλο 1,5 λίτρο απορροφάται μέσω του δέρματος όταν πλενόμαστε ή κάνουμε μπάνιο. Στο βιβλίο της Γένεσης, ο θεόπνευστος Μωυσής αναφέρει το νερό σαν κύριο συστατικό της γης από την αρχή της δημιουργίας της. Δεν είναι τυχαίο ότι στις πρώτες γραμμές της βίβλου αναφέρεται το νερό. Όταν μιλάει για την δημιουργία του κόσμου, της ζωής και του ανθρώπου, έχει να κάνει με το νερό πάνω απ' όλα, τονίζει ο Πατριάρχης της Ρωσίας Κύριλλος. Το νερό είναι άφθονο στη γη, αλλά υπάρχει και στο διάστημα, όπως φανερώνεται από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει τελευταία. Η σελήνη, αν και χωρίς ατμόσφαιρα, έχει αποθήκες νερού. Νερό βρέθηκε και στον Άρη. Ακόμα και στον Ερμή, στο νότιο πόλο του, υπάρχει νερό, λέει η NASA. Αν το σύμπαν θεωρηθεί ενιαίος οργανισμός, τότε το νερό είναι εκτός των άλλων και ένα σπουδαίο μέσο μεταφοράς πληροφοριών και μάλιστα πληροφοριών συναισθημάτων. The system of the universe exists as a single perfect organism. All of its parts, including us and our Earth, are inseparably bound together by huge streams of information. And on our planet, water plays the key role in how the information is exchanged. In effect, it is the medium through which all nature is governed. We have carried out many experiments on the effect that quite diverse factors have on samples of water. Magnetic fields, electrical fields, various objects, and also including a human presence and human emotions. And it became clear that positive and negative human emotions are the strongest element of influence. Professor Korotkov's laboratory has conducted numerous experiments on the effect of human emotions on water. A group of people were asked to project onto a flask of water in front of them very positive emotions like love, tenderness, and concern. Then, the flask was replaced with another one, and the people were asked to project emotions of a different type: fear, aggression, hatred. After this, measurements were taken on the samples. The water exhibited changes that were clearly in one direction or another. So love increases water's energy levels and stabilizes the water, while aggressive emotions reduce the energy and make radical changes in the water. I hope to show people through my research that water has a memory of its own. Dr. Emoto's laboratory does research on water samples, which are subjected to various forms of outside influence. The impressions made upon the water are recorded by swiftly freezing it in a cryogenic chamber. This is what water heated in a microwave oven looks like. This is the effect of a mobile telephone. Somebody said thank you to this water. Excuse me. You disgust me. Practical experience show that hatred, rage, and even annoyance not only exert a destructive influence on other people, but they also give feedback. I know. What a geek. Get lost. Words hurt. Words hurt. Don't be a part of it. Don't be a part. Es beginnt geistig in Gedanken, wenn man negative Gedanken aussendet. Intellectually, at the level of thoughts, a person who sends negative thoughts is polluting his own water, of which his body is 75 to 90% composed, and giving it a negative charge. Dieses Wasser negativ belasten. Many laboratories around the world have repeatedly carried out an experiment that produces similar results. Water from a single container was divided into two portions.
One part was subjected to an outside influence that changed the structure and properties of that water. The water in the second flask acquired the same structure and the same properties after a certain period of time. Even if the two portions of water were a significant distance removed from each other. Αν στη θέση των φιαλών σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε εμείς που αποτελούμαστε κατά το μεγαλύτερο μέρος μας από νερό, τότε είναι προφανές ότι ο ένας επηρεάζεται από τον άλλο. Και αν κάποιος δεν δραστηριοποιείται ο ίδιος θετικά, είναι πολύ πιθανόν να δέχεται αρνητικές επιδράσεις από το περιβάλλον του και να βλάπτεται λόγω ακριβώς της αμέλειάς του αυτής. Γι' αυτό χρειάζεται να βιάζουμε τον εαυτό μας στις καλές σκέψεις που γεννούν καλά λόγια και πράξεις. Αν μάλιστα αυτή η προσπάθεια γίνεται με την διάκριση που προσφέρει η χριστιανική διδασκαλία στους πιστούς για να αναγνωρίζουν τι είναι αληθινά καλό και θεάριστο σε κάθε περίσταση, τότε η ωφέλεια είναι αιώνια επειδή μας οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Όπως είπε ο Χριστός, η βασιλεία των ουρανών κατακτάται με βία πάνω στον εαυτό μας και αυτοί που βιάζουν για τον σκοπό αυτό τον εαυτό τους, αυτοί την αρπάζουν. Επομένως έχουν μεγάλη σημασία οι λογισμοί μας. Όταν είναι κακοί βλάπτουμε τον εαυτό μας, ενώ όταν είναι καλοί ωφελούμαστε. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε: «Ο άνθρωπος όταν τα βλέπει όλα με καλούς λογισμούς εξαγνίζεται και χαριτώνεται από τον Θεό. Όλη η βάση είναι ο καλός λογισμός. Αυτό είναι που ανεβάζει τον άνθρωπο, τον αλλοιώνει προς το καλό». Και από την πείρα του διέκρινε ότι στην εποχή μας η μεγαλύτερη αρρώστια είναι οι μάταιοι λογισμοί των κοσμικών ανθρώπων. Οι άνθρωποι όλα μπορεί να τα έχουν, εκτός από καλούς λογισμούς. During solar eclipses and when comet Schumacher-Levy was passing, in those periods of time, and it turned out that a tissue culture in water, when a solar eclipse is in the offing a week ahead of time before the eclipse, when everything is still far ahead, it already begins to fade. The water showed a direct connection to the event. Čovjek je povezan ne samo sa okolinem u kome živi, nego sa celim svijetom povezan. Υπάρχουν ενέργειες που μας συνδέουν και κάποιες μπορούν να γίνουν φανερές στην επιστήμη γιατί είναι κτιστές. Αλλά υπάρχει και η άκτιστη ενέργεια του Θεού που μας συνδέει πνευματικά. Čovječanski rod, toliko tako povezan, nevjerovatno, međusobno povezano energijom, nerazlučnom energijom. A ljudi to ne mogu da primeti i da shvate. Treba se truditi, ne treba da bude leština, jer ako je leština, on sam sebe muči. Treba da revnuje, ali savjesno, čisto, plemenito, uzvišeno, da ne uvredi ništa oko sebi i samo sebi da ne povredi. Το νερό, επειδή χρησιμοποιείται σαν μέσο καθαρισμού στο υλικό πεδίο, είναι και σύμβολο του πνευματικού καθαρισμού των αμαρτιών και γι' αυτό το κατάλληλο μέσο τέλεσης του μυστηρίου του βαπτίσματος. Εάν ερευνήσουμε τις αναφορές στο νερό της Αγίας Γραφής, θα δούμε ότι συχνά σχετίζονται με την ιδέα του εξαγνισμού από τις αμαρτίες. Αυτό γίνεται πιο φανερό στην αναφορά της βάπτισης των Ισραηλιτών στον Ιορδάνη ποταμό την εποχή του προφήτου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Ιωάννης βάπτιζε σε βάπτισμα μετανοίας μόνο και σύμβολο αυτής της μετανοίας ήταν η βύθιση στο νερό. Στην χριστιανική εκκλησία είναι το μυστήριο της βαπτίσεως πρώτο απ' όλα. Γιατί είναι μυστήριο?
γιατί παραμένει στο πνευματικό πεδίο απόλυτα κρυμμένο από εμάς. Τι συμβαίνει στο άτομο την στιγμή της βαπτίσεως? Είναι γνωστό ότι η Θεία Δύναμη, που στην γλώσσα της Εκκλησίας αποκαλούμε χάρη, αποστέλλεται πάνω στο άτομο, λέει ο Πατριάρχης τώρα Κύριλλος της Ρωσίας.